اور ہمیں کیا سے کیا ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنا اور سمجھانے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جب ہم نے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر لیا ہے تو ہمارے اوپر اسلام کے احکامات کی پابندی لازم ہو جاتی ہے۔ یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ آپ بخش دے سی یا کو آدھے آپ ڈٹھی ویسی کچھ نہیں تھیندا، اللہ خیر کرے سی۔ یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، یہ میں اس بنیاد پر چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ احکام اسلام کو ہم اتنا کمزور نہ سمجھیں، اتنا لائٹلی نہ لیں جتنا آج معاشرے میں لیا جا رہا ہے۔ کسی کو کہو نا ایمان کے بعد کہ بابا آپ نماز کی طرف آ جائیں، اپنی شکل رسول اللہ کی طرح بنا لیں، اپنے گھر میں جسے ہم کہتے ہیں لیونگ اسٹائل، گھر کی رہائش اور اٹھنا بیٹھنا یہ ترتیب ہم کوئی دین کے مطابق کر لیں، اجی یہ صوفی بڑن دلوڑ کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرنے کو تے معاف کرنے، یوں کہہ کر دوسرے کو خاموش کرایا جاتا ہے۔ یہ بنیاد غلط ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارے اوپر یہ بات لازم ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ لوگوں میں ایک ذہن بنا ہے کہ دین میں سختی کوئی نہیں ہے، اور اس پر دلیل دیتے ہوئے وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو مولویوں نے ایسے دماغ خراب کیا ہوئے عوام کا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، احکام کی پابندی ہوگی، یہ ہے وہ ہے۔ بابا خدا نے کہا لا اکراہ فی الدین، آیت میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، وحی ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، سختی تو ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا دین سے ٹکے کا واسطہ نہیں ہے۔ بھائی یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کس سورت پہ ہے، کس پارے میں ہے، کس صفحے پہ ہے۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، آیت الکرسی ختم ہوتی ہے اور آگے یہ آیت موجود ہے۔ تو جب مولویوں نے آیت پڑھی ہے، پڑھائی ہے، سنی ہے، سنائی ہے، سمجھی ہے، سمجھائی ہے، تو مولویوں کھوتی کو ہاتھ لایا کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ نہیں، علماء کو سمجھ نہیں آتی، عوام کو یہ آیت زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں عوام میں ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس آیت کے آگے پیچھے بھی کوئی لفظ پڑھے ہیں یا خالی بھائی سی آیت تے ختم ہو گیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین تے سورت ناس تھی گئی ہے، اگو اسا ٹورنا کوئی نہیں، اس پر ختم ہو گیا پھر تو بات ٹھیک ہے۔ یا اس کے آگے پیچھے کوئی اللہ کے احکامات، کوئی آیت، کوئی بات، کوئی لفظ موجود ہے تو اس کو بھی پڑھ لیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے، کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، کس لیے اتری ہے۔ تو عوام نے تو کوئی نہیں پڑھنا، انہوں نے لا اکراہ فی الدین تے ٹوٹا مکا دے ہونا۔ میں آپ کے سامنے پوری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، پڑھیے ذرا، کوئی حافظ بیٹھے، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بھی اس آیت کا پورا ترجمہ پڑھ لیں، پورا مطلب سامنے رکھ لیں۔ جب اس آیت کا پورا ترجمہ سامنے ہو، آیات کے الفاظ سامنے ہو، قرآن کریم کی پوری بات سامنے ہو، تو پتہ چلے گا کہ یہ لا اکراہ فی الدین میں اللہ رب العزت نے خطاب کس کو فرمایا ہے۔ یہ میں قرآن کریم کھول لیا، یہ میں آپ کے سامنے تیسرے پارے کے پہلے صفحے سے اس آیت کا پورا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ وجہ قد تبین الرشد من الغی، کہ میں نے شریعت کو نازل کر کے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو بتوں کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کا اقرار کر کے ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی مضبوط کڑے کی پناہ لے لی ہے، ایسے مضبوط دائرے میں آ گیا ہے، لا انفصام لہا، جو اس سے چھوٹ نہیں جائے گا، یا اللہ کی پناہ میں آ گیا۔
वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह पाक हर चीज को सुनने वाले और हर चीज को हर वक्त जानने वाले हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह इन मुमिनीन का दोस्त है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, और रब्बुल इज़्ज़त मुमिन को कुफ्र और शिर्क की अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ लाता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत-तागूत, और जो काफिर हैं, बेईमान है, शैतान है, मुनाफिकीन है, मुशरिकीन है, ये लोग शैतान के यार हैं। युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात, जो ईमान से निकाल के कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये काफिर बड़े बेईमान है, जहन्नमी है। हम फीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा फॉरएवर रहेंगे, जहन्नम में। ये कुरान करीम की आयत है। ये आयत तो बता रही है कि ये हुक्म कुफ्फार का है, ये मसला काफरों का है। ला इकराह फिद्दीन का मतलब है डंडा उठा के गन पॉइंट पर किसी को कलमा पढ़ने पे मजबूर नहीं करेंगे। ये तो ये बता रही है कि हिदायत भी वाज़ेह है, गुमराही भी वाज़ेह है, ईमान भी वाज़ेह है, कुफर भी वाज़ेह है, हक भी वाज़ेह है, बातिल भी वाज़ेह है। अब जिसकी मर्जी वो ईमान लाए, जिसकी मर्जी वो इनकार करे, तो इनकार वाले जहन्नम और ईमान वाले रब के दोस्त बन जाएंगे। तो ला इकराह फिद्दीन का माना है गन पॉइंट पर डंडा उठवा के जोर जबरदस्ती बिल जबर कलमा पढ़ने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जो बंदा कलमा पढ़ ले वो भी नेकियां छोड़ दे, जो ईमान ले आए वो भी काफिर का यार बन जाए। बाबा ये तो काफिर के लिए है, और आप खुद को काफिर समझते हैं? जी नहीं जी, मैं तो खुद को मुसलमान समझता हूं। तो बाबा जब तू मुसलमान है तो तेरे लिए अपनी आयात मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम, मोमिन तुझे वुज़ू भी करना पड़ेगा, और मोमिन तुझे ईमान भी लाना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को बात करके फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज कर दिया है, और ये रोजे आपको तकवा पे लेकर जाएंगे। और रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ए मुमिन मैंने तुझे क़िसास के हुक्म का पाबंद किया है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। मैंने क़िताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम पे लाज़िम कर दिया है। जो तुम्हें बुरा लगता है, जो तुम्हें बुरा लगे, हो सकता है रब ने तुम्हारे लिए अच्छा लिखा हो, और जिसे तुम पसंद कर रहे हो सकता है तुम्हारे लिए बुरा हो। रब जानता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुसलमान तुझे हुक्म यह है, तूने ईमान को, इस्लाम को, दीनो शरीयत और मजहब को मुकम्मल का मुकम्मल मानना है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने मुकम्मल शरीयत उतार के तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर नेमत की इत्माम और तकमील की है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह तुम मखलूक के लिए दीन इस्लाम को पसंद करके बतौर मजहब दे रहा हो। और उसके बाद फरमाया कि ये ईमान इस्लाम तुम्हारे लिए बतौर दीन, इस पे अमल करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो ईमान वाली आयतें, इस्लाम वाली आयतें, हमारी आमाल वाली आयतें तो हमें नजर नहीं आती। जो काफिर के हक में उतरी थी वो उठा के हमने कह दिया ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है, लिहाजा नमाज भी छोड़ दो, रोजे भी छोड़ दो, मौलवियों ने वैसे सख्ती की है। तो मेरे भाई, ला इकराह फिद्दीन का वो मतलब नहीं है जो मुआशरा ले रहा है। ला इकराह फिद्दीन का वो माना नहीं है जो आजकल का मौजूदा नौजवान ले रहा है। ला इकराह फिद्दीन का वो माना है जिसे अल्लाह का कुरान समझा। तो हमें थोड़ी अपनी तरजीहात देखनी चाहिए, अपने मामलात देखने चाहिए कि हम दीन से दूर हो गए हैं एतराज उलमा पे करके। भाई मौलवियों ने कोई तुम्हारे घर का टका टुकर नहीं लेना और देना, कोई मौलवी ने या जो है ना क्या कहते तुम्हारी कारोबार में शराकत नहीं रखनी, उसने तुम्हें समझाया है कि भाई दीन पे अमल कर ले, नमाज रोजे पे आ जा, अल्लाह रसूल की बात मान ले। तुमने उसे कहना शुरू कर दिया है सख्ती करेंगे इस्लाम इस सख्ती को नहीं ना। बाबा ये सारी आयतें हमारे लिए, आप मेरी बुनियादी बात समझे तो आपको समझ आई है कि नहीं आई? तुसा तो इवें चुप करके बैठे हुए जिवें कुरान ही मैदा हुए,
शरीयत मेडी होवे अहकाम मेडे होवे तो आपको कख को नहीं पता, मौलवी अपनी जख मार के उठी वैसी है। तो मैं आपसे जवाब ले रहा हूं, आपसे। आप मुझे जवाब नहीं देंगे, या तो मुझे समझाएं कि आपको समझ नहीं आती, मैं समझाता हूं, और या आपको बात गलत लगती है आप पूछे, मैं जवाब दूंगा। लेकिन आप ऐसे खामोशी से मेरे सामने हाँ या ना भी ना करें तो मुझे दुआ कराना आती है। तो मेरा रिस्क वाबस्ता नहीं है जलसों के साथ कि मैं यहां बैठूंगा तो फिर बात बनेगी, वरना नहीं। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। देखो तो आपको अलवामन वास्ते तो पूरी तकरीर करनी पड़ती है। तो बुनियादी बात यह है कि हम दीन इस्लाम के अहकामात के पाबंद हैं कलमा पढ़ लेने के बाद। ये बात नहीं है कि भाई दीन में सख्ती नहीं है, नमाज पढ़ो भी ठीक है, न पढ़ो भी ठीक है। ये लोगों की गलत बुनियादें हैं।